تو سامعین، یہ تھے ہمارے مہمان خصوصی جن کی خوش کلامی، خوش گفتاری انسانی شخصیت کو پازیٹیو پوائنٹ عطا کرتا ہے، جن کے جادوئی لب و لہجے نے ہر ایک حرف کو شائستگی بخشی اور سننے والوں میں ایسی تاثیر ہو گئی کہ ان کے الفاظ ہم تمام کے دلوں میں گھر کر گئے۔ سر نے بہت سادہ زبان میں ہمیں روزہ رکھنے کی اہمیت و افادیت سمجھائی۔ درمیان میں سر وقتاً فوقتاً سامعین بور نہ ہو اس لیے مزاحیہ اسپیچ بھی دیے، اور معاذ اللہ کبھی اگر ہم میں سے کسی کے دل میں ایسا یہ خیال آ رہا ہو کہ ہم گرمی کی شدت کی وجہ سے روزے نہ رکھیں، تو سر نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی غزہ کی مثالیں اور واقعے سنا کر ہمارا ایمان پھر سے تر و تازہ کیا۔ اور اسی کے ساتھ سر نے جو ہم صرف ابھی سوچتے اور سنتے آ رہے تھے کہ فلاں مہینہ رجب کا ہے، پوری کا ہے، محرم کا مہینہ روٹ کا ہے، نیاز کا مہینہ بریانی کا ہے، رمضان کا مہینہ کھچڑے کا ہے، تو یہ صرف ہم سنتے تھے، لیکن سر نے اپنے سامنے یہ واضح کیا کہ ایسے مہینوں کو کسی غذا کا نام مت دو، مہینوں کی اہمیت کے حساب سے اس میں فضائل انجام دو۔ یہ بہت اچھا سر نے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ کس طرح سے رمضان کی افادیت ہے۔ اسی کے ساتھ سر نے اور ایک بات کہی کہ اب گھر میں اگر اپنے شوہر نے کہا کہ اپنے کو کچھ بھی نہیں بنانا ہے افطاری میں، تو بالکل بھی اب ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں پکائیں گے، صرف کیا کریں گے؟ عبادت کا کام کریں گے۔ نہیں، بالکل بھی بنائیں گے، مگر ایک مزاحیہ طور پہ بولے تھوڑا بہت تو افطار کے لیے تیار کیجیے۔ تو یہ تھے سر جس کی وجہ سے محفل کی آن بان شان میں اور زیادہ فروغ ہو گئی، اور سر کی اظہار سخن کے بغیر اس تقریب کا رنگ پھیکا ہی رہ جاتا۔ سر کا بہت بہت شکریہ اس شعر کے ساتھ ادا کروں گی کہ میرا دل کیوں نہ ہو خائل تیری سحر اللسانی کا، کہ میرا دل کیوں نہ ہو خائل تیری سحر اللسانی کا، ہر طرف چرچا ہے تیری جادوئی بیانی کا، سننے والوں کو جگا دے تقریر کے آغاز سے، سننے والوں کو جگا دے تقریر کے آغاز سے، حرمین باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ ایک بار سر کے لیے زوردار تالیاں ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کا طرز کلام اس کی شخصیت کا عکاس ہوتی ہے۔ اس باصلاحیت شخصیت یعنی ہمارے صدر جلسہ توفیق احمد صاحب کو اس شعر سے مدعو کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات سے طلبہ کی ہمت افزائی کرے اور سرپرستوں کو اپنے روشن خیالات سے آشنا کرے۔ سر کے لیے شعر کہ نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، کہ نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتا ہے وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتا ہے وہ۔ قاضی توفیق احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ بے شک میں اس قرآن شریف کو میں نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اور ابھی ہمارے مہمان جناب واجد خان صاحب، انہوں نے بڑے تفصیل سے قرآن شریف کے بارے میں آپ کے سامنے میں مخاطب ہوئے۔ میں کچھ اس کے قرآن شریف کے ہی کچھ الگ سا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان جو تا قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں انہیں ایک چیلنج دیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک چیلنج کے طور پہ ایک چیلنج رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہم وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے لوگوں سے فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کلام میں کچھ تھوڑا بہت شک ہے جو میں میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہوں، تو آپ اس جیسی ایک صورت مجھے بنا کے بتاؤ، بلاؤ اپنے مددگاروں کو اور
तुम हरगिज नहीं कर सकोगे सिवाय अल्लाह के सिवाय आप बुला अपने मददगारों को, अगर तुम सच्चे हो। और आज तक किसी ने ये चैलेंज कबूल बहुत से लोगों ने किए हैं और कुछ लोगों ने बनाए भी है, लेकिन वो बाद में वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। मैं इस जगह बोलना चाहता हूँ कि ऐसी क्या ख़ास बात है अल्लाह ताला के कलाम में कि हम अब थोड़ा सा उसको गौर करेंगे अपन, कि गौर करने के बाद हमें ये मालूम पड़ेगा एक मोटा मोटा हिसाब कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों कर रहा है। आप देखिए, अगर हम कुरान शरीफ के अंदर सबसे पहले गौर फिक्र करेंगे तो इस पे वाक़यात जो है, वाक़यात शुरू कहाँ से होते हैं? जो इंसान पैदा होने से पहले से वाक़यात शुरू होते हैं उसके। जैसा मिसाल के तौर पे इब्लिस का वाक़या, इब्लिस ने जो फरिश्तों से सजदा करने से इनकार किया, ये कब के वाक़यात है? जो इंसान अभी पैदा भी नहीं हुआ। और वाक़यात कब तक बता रहा अल्लाह ताला? ता क़यामत तक। और अल्लाह ताला की जो उम्र है, क्या उम्र है? अब हमारा अक़ीदा है अल्लाह ताला शुरू से है और ता हमेशा रहेगा। तो अल्लाह जो इंसान हमेशा इंसान की जो उम्र है, कितनी उम्र है? 100 साल। फिर उनकी उम्र समझते 500 साल, 600 साल, 900 साल, 1000 साल। आप तो क्या है 60 साल, 70 साल, 50 साल, 100 साल। तो ये इंसान इतनी बड़ी हिस्ट्री लिख सकता है कि अपनी उम्र के अंदर, क्योंकि उसकी उम्र इतनी छोटी है कि इतना बड़ा पीरियड का वाक़या उन्हें बता सकता ही नहीं। बताना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसको किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कर रहा है? खुद अपने क्रिएटर होने की वजह से इन्हें क्या है, अल्लाह ताला क्या है, पूरी दुनिया को पैदा किया। वो बाज़ाब्ता चैलेंज के साथ बात कर रहा है कि मैंने सब बनाया हूँ, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये जब तमाम जहान, इंसान, जिन, इंसान और जिन को किसने बनाया? अल्लाह ताला ने बनाया। तो बनाने वाला के जो बोलने की उसकी जो ये रहेंगी, मिसाल के तौर पे एक कार अपन खरीदते हैं, समझो बहुत मर्सिडीज कार एक है, और मर्सिडीज कार में जब अपन खरीदते हैं तो उसका जो मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है? अपने को कैटलॉग देता है उसके अंदर, भाई इस कार के अंदर क्या क्या खसूसियात है, उसके अंदर इसमें कुछ खराबी हो तो उसको दुरुस्त करने के तरीका क्या है। तो कौन देता है? वो जो बनाने वाला है। बनाने वाला के अलावा दूसरा दे सकता है क्या? उसको नहीं दे सकता। उसी तरह अल्लाह ताला ने जो हमारा बनाने वाला है, और बनाने वाला रहे से इतना चैलेंज के साथ उन्हें बता रहे कि अगर तुम सच्चे हैं तो एक मिसाल इसके से बनाओ। एक कोई बना सकता ही नहीं। क्यों बना सकता नहीं? कि उसकी उम्र इतनी छोटी है, और छोटी उम्र रहने से इतना बड़ा वास्ट जो है। देखिए अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में क्या लिखा है कि कई लोगों को, कई बस्तियों को, कई कौमों को अल्लाह ताला ने क्या कर रहे हैं? हलाक किए हैं। और कितने साल पुराने हैं? हजारों, लाखों। अभी इसकी जो हिस्ट्री है, अब उसकी हिस्ट्री इतनी वसी है कि हमारी वो बस की बात नहीं है। वो अल्लाह ताला जो हमके कुरान में बताया, इतनी हम समझ सकते हैं। और इसके बाद आप देखिए अल्लाह ताला का उसके आगे फरमान है। अभी यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा गौर करो, साइंस और कुरान की जो टकराव है। अब मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने जीन और इंसान को पैदा किया है। आप गौर करो, जीन का जो अभी एग्जिस्टेंस है, जीन का एग्जिस्टेंस दुनिया में है कि नहीं, तो मानते ही नहीं मानते आप एज ए मुसलमान हम मानते हैं, सब ईमान वाले जितने मानते हैं, लेकिन साइंस इसको नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि हमारे जो आँख है, आँख का जो देखने का पैमाना है, अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि हमारे बाजू अगर जिन्नत बैठा है, मिसाल के तौर पे यहाँ हमारे ये हॉल में जिन्नत बैठे हुए हैं, हम उसको देख सकते नहीं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। और इसी निज़ाम की वजह से साइंस क्या बोलती है कि कोई चीज़ हम जो नहीं देख सकते हम उसको प्रूफ नहीं कर सकते, तो जिन्नात इस दुनिया में मौजूद नहीं, साइंस का बोलना है। लेकिन कुरान शरीफ भी बोलता है कि जिन्नात मौजूद है। और हो सकता है इसमें बहुत से लोग किस्से कहानियाँ सुने हैं कि जिन्नात इस दुनिया में मौजूद है। और कई लोगों को इससे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात साबित हो सकती है कि जिन्नात का वजूद मौजूद है इस दुनिया में, इसको हम मानते हैं।
इस दुनिया में वो जिन्नात इंसान के लिए अल्लाह ताला ने क्या के लिए बनाया? अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए बनाया। और रही रमज़ान शरीफ का जो महीना है, इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को जो उतारा है, उसमें अल्लाह ताला का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला ने हमें रोज़ों का हुक्म देता है यहाँ पे, और ये हुक्म के मुताबिक हमें रोज़ा रखना है ताकि हम तक़वा इख्तियार करें। अभी आपको सामने बहुत वसी अंदाज में हमारे मेहमान ने बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे समझ में आया होगा। और इसी बुनियाद पर देखिए, अभी आप मेहमान ने बता रहे थे कि हमें अरबी सीखना बहुत ज़रूरी है, और हमारा मकसद जो इस इदारे का है, हम चाह रहे हैं कि अरबी हमारे बच्चों को 10वीं क्लास तक आने तक कुरान शरीफ इस तरह समझना चाहिए जैसा हम उर्दू समझते हैं। उर्दू और अरबी में हमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्यों? आपको मालूम है, अरबी से ज़बान से उर्दू ज़बान बनी हुई है, और 80% जो ज़बान अल्फाज है उर्दू के, वो अरबी से आए हुए हैं। इसलिए हमें बड़े आसानी से हम सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसे दिमाग लगाने की ज़रूरत है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप वाजिद साहब को बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में ऑलरेडी हमने चालू किए हैं, और अजीम एन12 और फातिमा स्कूल और अल फारूक स्कूल, इसमें मैंने खुद भी क्लासेस लिया हूँ, और इस्म का जो चैप्टर है उसको मैं तकरीबन कवर किया हूँ बच्चों को, और बच्चों को बड़े आसानी से समझ में आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि बच्चे इसको समझ रहे हैं इसको। और क्यों बोलते ये उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, और उर्दू मीडियम के बच्चों को, जो बच्चों को उर्दू आती है पढ़ना लिखना, तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके अंदर मैं खुद अभी इसके अंदर मैं बहुत सारा इसमें जो मटेरियल लगने वाला है, जैसे चार्ट्स है, उसको कैसा आसान से आसान किया जाए उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। बच्चों को जितना आसान हो सके, आसान से आसान डिजिटल चार्ट्स के ज़रिए उनको बच्चों को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारा इदारे का ये है, बहुत दिनों से हमारी ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चों को अरबी ज़बान से नज़दीक होना, और हकीकत में ये देखी जाए तो अरबी ज़बान हिंदुस्तान में जो है बहुत दिनों सिखाई जाती है। हमारे जो मकतब है, मदरसे हैं, मदरसों में कई बच्चे अरबी ज़बान सीखते हैं, लेकिन मुझे जो मालूम हुआ कि जितने हमारे मौलाना लोग फारिग होते हैं, हाफिज़ लोग हो, आलिम लोग हो, ये लोग अरबी 10 साल 12 साल पढ़ने के बावजूद भी वो लोग उतना कुरान शरीफ को नहीं समझ सकते। उसकी वजह यह है कि उसकी जो डिटेल मैंने बात किया तो ऐसा मालूम पड़ता है कि वो अरबी ज़बान और उर्दू ज़बान में जो उर्दू ज़बान के सहारे वो अरबी ज़बान सीखते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि जब उर्दू ज़बान को बीच में हटाना चाहिए, अरबी ज़बान से अरबी ज़बान सीखना चाहिए। वो लोग सीखते नहीं, इसलिए वो क्या करते हैं, तो अरबी ज़बान के उर्दू ज़बान के ऊपर वो लोग टिके रहते, तो वो बाद में फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर अरबी ज़बान उर्दू ज़बान के दोनों को मिला के बात समझ सकते हैं उनके अंदर। तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों, जब तक आपको उर्दू ज़बान का सहारा लेना है, जब तक लेना है, बाद में उर्दू ज़बान और अरबी ज़बान में से हटाना है उसको बीच में से, और अरबी से अरबी सीखना है फिर बाद में, अरबी टू अरबी। तो जब आपको अरबी आएंगे, अरबी और उर्दू दोनों मिलाएंगे तो अरबी आने वाली नहीं है। जैसा आपके जो मौलाना लोग हैं, जितने मौलाना लोग हैं, वो सिर्फ कुरान शरीफ याद करते हैं, आलिम भी है तो उनको समझ में नहीं आता। ये अपनी एक हकीकत है। इसलिए हम इससे चाह रहे हैं कि हमारा जो ग्रामर का पोर्शन है उसको हम फिलहाल तो उर्दू में सिखा रहे हैं, बाद में एडिशनल जो इसका जो एडवांस कोर्स है वो इंशाल्लाह अरबी टू अरबी सिखाएंगे अल्लाह चाहे तो। और जिसपे जो ख्वाहिशमंद बच्चे हैं, जिसको अरबी में शौक़ है, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको ऐसा इंतजाम करेंगे पूरा कि वो बच्चे यहाँ से अरबी सीख के जाए। इस अल्फाज के साथ मैं अपने दो अल्फाज ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। तो ये थे हमारे सदर जलसा, जिनके अल्फाज ने तमाम सामीन पे बहुत सादा लहजे में, जिसका कोई भी मुज़ीर असर ना था, और सीधा सीधा अपने तुलबा और सामीन के जहनों और दिलों में घर बना लिया। तालिबात की बेहतरीन हिम्मत अफजाई हुई। सर के जज्बे कौम को देखकर मैं ये एक शेर अर्ज करूंगी कि मुझे बदलना है अपने कौम के बच्चों का मियार,
کہ مجھے بدلنا ہے اپنے قوم کے بچوں کا معیار، بن تراشے ہوئے ہیرے مجھے اچھے نہیں لگتے. سر کے لیے ایک بار زوردار تالیاں ہو جائے. تو چلیے مہمان کی تقاریر کے بعد اس تقریب کے سلسلے کو مزید بڑھاتے ہوئے آئیے چلیے آج کی اس تقریب کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ، جس میں ہم آپ کی سرگرمیوں کے نتائج اور انعامات کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. دھڑکنیں دل کی تیز ہو گئی. آج کے دن طلوع ہونے والا سورج اس ادارے کی تاریخ میں ایک اہم باب رقم کرے گا، کیونکہ آج ہی کے دن تمام اساتذہ اکرام اور طالبات اپنی محنت، شوق اور لگن کا ثمر پائیں گے. بے شک آج کا دن طلبہ کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے لیے بھی بڑا دن ہے، کیونکہ جب طلبہ کامیاب ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ والدین کی سر بھی فخر سے اونچے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس ادارے میں آنے والے ہر طالب علم کے پیچھے اس کے والدین کی محنت، لگن اور تعاون ہے، جس کے بغیر کوئی بھی بچہ منزل نہیں پا سکتا. نتائج کا دن طلباء کے لیے یادگار دن ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھے ہوتے ہیں وہ آخرکار پورے ہونے جا رہے ہیں. اس لیے طالبات کو انعامات سے نوازا جا رہا ہے. انعام ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اعمال کرنے پر بے شمار انعامات کے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور جب تک کسی بھی چیز کو انعامات سے نوازا نہ جائے تو اس کی اہمیت اور افادیت کا پتہ نہیں چلتا. تو چلیے مزید دل کی دھڑکنوں کو تیز نہ کرتے ہوئے انتظار کے لمحات کو ختم اس شعر کے ساتھ کروں گی اور انعامات کا اعلان کرنا چاہوں گی کہ بجائے سینے کی آنکھوں میں دل دھڑکتے ہیں، بجائے سینے کی آنکھوں میں دل دھڑکتے ہیں، یہ انتظار کے لمحات بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہم KBN ایجوکیشنل اور ویلفیئر سوسائٹی کے تحت اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں جن بچیوں نے خیرات اور حمد اور نعت پڑھی تھی ان تمام بچیوں کو آج انعامات سے نوازیں گے. تو جس میں سب سے پہلے ہے بہترین طور پر خیرات انجام دینے والی یا پڑھنے والی بچی جس نے اس ماحول کو پرنور کر دیا تھا. میں دعوت دوں گی کہ وہ عائشہ انجم محمد جاوید چودھری، جنہوں نے اپنی سریلی آواز سے اس ماحول کو منور کر دیا تھا، ان کو انعام ہمارے نعیمہ میڈم کے بابرکت ہاتھوں سے دیا جائے. عائشہ انجم محمد جاوید چودھری، 9th کلاس، اندرا گاندھی اردو گرلز ہائی اسکول. زوردار تالیوں کے ساتھ بچیوں کی ہمت افزائی کی جائے. عائشہ انجم جاوید چودھری بہترین خیرات کی پرفارمنس کی تھی. اس کے بعد حمد باری تعالیٰ جس نے پڑھا تھا وہ ہے اقصیٰ انجم جاوید چودھری، جونیئر کالج اندرا گاندھی گرلز ہائی اسکول و جونیئر کالج. اقصیٰ انجم، نعیمہ میڈم ان کو انعام سے نوازیں گے. زوردار تالیوں کے ساتھ بچیوں کی ہمت افزائی کی جائے. اس کے بعد نعت پاک پیش کرنے والی طلبہ ہے کاشفہ انجم غلام مصطفیٰ، 9th کلاس، اندرا گاندھی اردو گرلز ہائی اسکول سے. کاشفہ انجم غلام مصطفیٰ، انہوں نے دونوں ہی پروگرام میں بہترین انداز میں نعت پرفارمنس کیا تھا. نعیمہ میڈم کے ہاتھوں سے ان کو انعام سے نوازا جائے گا. زوردار تالیوں سے بچیوں کی ہمت افزائی کی جائے. اسی کے ساتھ KBN ایجوکیشنل اور ویلفیئر سوسائٹی کے تحت لیے گئے ڈرائنگ کمپٹیشن کے نتائج کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، جس میں ترغیبی یعنی کانسولیشن انعام حاصل کرنے والے طالبات کا نام میں پکاروں گی اور ان سے گزارش ہے کہ وہ جہاں کہیں پر بھی موجود ہے اسٹیج پر آ کر اپنے انعامات حاصل کریں. ان کے انعامات قاضی توفیق احمد صاحب صدر جلسہ کی حیثیت دیے جائیں گے. تو سب سے پہلے ہے شفا ناز اویس، عظیم اردو اسکول، ترغیبی انعامات سے نوازا جائے. عظیم اردو اسکول حمایت باغ. شفا ناز شیخ اویس جہاں پر بھی ہے تھوڑا جلدی سے آ جائیے. ترغیبی انعام ڈرائنگ کمپٹیشن میں. زوردار تالیوں سے بچی کی ہمت افزائی.
اس کے بعد ہے مسیرہ ہارون باغوان اندرا گاندھی گرلز ہائی اسکول سبزی منڈی. مسیرہ ہارون باغوان جہاں کہیں پر بھی ہو جلدی آ جائیں. نیکسٹ ہے مہرین شیخ معین عظیم اردو پرائمری اسکول سبزی منڈی. زوردار تالیوں سے بچوں کو ہمت افزائی کرے. آپ کی ہمت افزائی بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. نیکسٹ ہے مہرین شیخ معین. اس کے بعد ہے چوتھے نمبر پر ترغیب انعام حاصل کرنے والی ثانیہ شیخ سمیر باغوان. انعام تھرڈ یعنی سوم کی جو حقدار ٹھہری وہ ہے فاطمہ اردو پرائمری اسکول سے سارا شیخ شعیب. سارا شیخ شعیب تھرڈ پرائز ڈرائنگ کمپٹیشن. سارا شیخ شعیب کہ ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو. ارادے جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو. تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. زوردار تالیاں بجائیے بچی کے لیے. سیکنڈ انعام کی حقدار ٹھہری ڈرائنگ کمپٹیشن میں. سیکنڈ انعام فائزانہ فیروز باغبان اندرا گاندھی اردو گرلز ہائی اسکول. زوردار تالیوں کے ساتھ زوردار تالیاں بجائیے. سیکنڈ انعام کی حقدار فائزانہ فیروز باغبان کہ منزلیں چاہے کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو. کہ منزلیں چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہو راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں. اور انعام اول کی حقدار جو ہے جو ڈرائنگ کمپٹیشن میں ٹھہری وہ ہے بتا دیں کہ دھڑکنیں تیز ہو گئی. ٹھیک ہے. عظیم پرائمری اسکول حمایت باغ سے عافیہ ناز شیخ بیکن. عافیہ ناز شیخ بیکن. زوردار تالیوں کے ساتھ بچی کی ہمت افزائی کی جائے. ڈرائنگ کمپٹیشن میں پہلا انعام اول کی حقدار ہے. بہت خوب. اس کے بعد ایسے رائٹنگ کمپٹیشن یعنی تحریری مقابلہ جو لیا گیا تھا اس میں کنسولیشن پرائز ہے. بچیوں نے اتنی بہترین پرفارمنس دی کہ ہم لوگوں کو مطلب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو ٹھیک ہے ٹھہرا دیے لیکن باقی بچوں کو بھی نہیں چھوڑ سکے. ان کو بھی ہم کو ترغیبی انعام سے نوازنا پڑا اور تقریباً بہت سے بچیوں نے اچھے میٹر عمدہ رائٹنگ میں لکھے. اس لیے بچیوں کو جو کنسولیشن پرائز دیا گیا ہے وہ ٹوٹل 9 بچیاں ہیں جس میں سب سے پہلے ہے کنسولیشن پرائز کی حقدار کاشفہ انجم غلام مصطفیٰ اندرا گاندھی اردو گرلز ہائی اسکول. اچھا یہ انعام ہے تو خواجہ کوثر میڈم کے ہاتھ سے دیا جائے گا بچی کو. بچیوں کی ہمت افزائی کے لیے پلیز پیرنٹس اور طالبات زوردار تالیاں بجائیے. زوردار تالیوں کے ساتھ کاشفہ انجم غلام مصطفیٰ. نیکسٹ ٹھہری اقصا خان اسلم خان فاطمہ اردو اسکول کرار پورا. فاطمہ اردو پرائمری اسکول. اقصا خان موجود ہے کہ یہاں پر اقصا خان اسلم خان فاطمہ اردو پرائمری اسکول. نیکسٹ ہے عائشہ انجم محمد جاوید چودھری اگینسٹ اندرا گاندھی اردو گرلز ہائی اسکول. عائشہ انجم جاوید چودھری زوردار تالیاں بجاتے رہیے. نیکسٹ انعام کی حقدار ٹھہری کنسولیشن پرائز میں اشمیرہ خان عرفان خان فاطمہ اردو پرائمری اسکول. اشمیرہ خان عرفان خان موجود ہو تو اسٹیج پر جلد سے جلد آ جائے. نیکسٹ ہے صبا فردوس لطیف باغوان عظیم اردو پرائمری اسکول سبزی منڈی. زوردار تالیاں. صبا فردوس لطیف باغوان. صبا فردوس لطیف باغوان. ارے بیٹا ادھر. نیکسٹ ہے اشمیرہ خان عرفان خان. اشمیرہ خان عرفان خان. اس کے بعد جو ہے کنسولیشن پرائز فاتن بشرا عبدالسلام اگینسٹ اندرا گاندھی اردو گرلز ہائی اسکول. فاتن بشرا عبدالسلام. نیکسٹ ہے بشرا شیخ نعیم شیخ. بشرا شیخ نعیم شیخ فاطمہ اردو پرائمری اسکول. بشرا شیخ نعیم شیخ فاطمہ اردو پرائمری اسکول. جہاں کہیں پر بھی ہو اسٹیج پر آ جائیں. زوردار تالیوں کے ساتھ. نیکسٹ مسیرہ ہارون باغبان اندرا گاندھی اردو گرلز ہائی اسکول. مسیرہ ہارون باغبان. زوردار تالیوں کے ساتھ بچیوں کی ہمت افزائی کیجیے. آپ کی ہمت افزائی بہت ضروری ہے. تالیاں کنٹینیو چلنی چاہیے.
तालियां बजाते रहिए। नेक्स्ट है द लास्ट वन, शेख मिसबा वहीदुद्दीन, अजीम उर्दू प्राइमरी स्कूल हिमायत बाग। शेख मिसबा वहीदुद्दीन मौजूद हो तो स्टेज पर आ जाए। ठीक है, अब इसी के साथ एसे राइटिंग में जो है तो ये तो हो गए कंसोलेशन प्राइज। अब हम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का अनाउंसमेंट करेंगे, जिनको इनामात से नवाजेंगे मोहम्मद वाजिद अली खान साहब, जिसमें थर्ड प्राइज की हकदार ठहरी एसे राइटिंग कंपटीशन में फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल से अशमीरा खान जाफर खान। अशमीरा खान जाफर खान जहां मौजूद हो जल्द से जल्द स्टेज पर आ जाए। है क्या मौजूद? अशमीरा खान जाफर खान, थर्ड प्राइज इन एसे राइटिंग कंपटीशन, जोरदार तालियां बजाए। नेक्स्ट है आफिया अब्दुल सलाम, अजीम उर्दू प्राइमरी स्कूल सब्जी मंडी। आफिया अब्दुल सलाम के मुकद्दर जिनके आला बख्त होते हैं, मुकद्दर जिनके आला बख्त होते हैं, जिंदगी में इन्हीं के इम्तिहानात सख्त होते हैं। और जिस इनाम का आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फर्स्ट प्राइज एसे राइटिंग कंपटीशन में, इसकी हकदार ठहरी अजीम उर्दू प्राइमरी स्कूल से अशमीरा मदीहा सैयद परवेज। जोरदार तालियां एसे राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज हासिल होने वाली हिमायत बाग से कि फतेह मसर्रत से चूमती है अहले हिम्मत के कदम, फतेह मसर्रत से चूमती है अहले हिम्मत के कदम, पस्त हिम्मत बुज़दिलों को शिकवा अपनी तकदीर से है। इसी के साथ स्पीच कंपटीशन भी हमारे इन मुकाबलों में इनेकाद किया गया था, जिसमें कंसोलेशन प्राइज हासिल करने वाली तालिबात के नाम अनाउंस किए जाएंगे। वो एक के बाद एक आकर आप इनामात ले जाएं, जिसके लिए हमारे इंदिरा गांधी स्कूल के शमा मैडम बच्चों को इनामात से नवाजेंगे, जिसमें कंसोलेशन प्राइज की हकदार ठहरी वंस अगेन आफिया नाज शेख भिकन, अजीम उर्दू प्राइमरी स्कूल हिमायत बाग, आफिया शेख भिकन। कंसोलेशन प्राइज है ये स्पीच कंपटीशन यानी तकरीरी मुकाबलों में। नेक्स्ट जो है ऐनुल मर्जिया इंदिरा गांधी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल, जल्दी से स्टेज पर आ जाए। इंदिरा गांधी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल से ऐनुल मर्जिया, जोरदार तालियां बजाते रहिए। जो यकी की राह पे चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकी की राह पे चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पे बहक गए। उसी के साथ तीसरी कंसोलेशन प्राइज की हकदार ठहरी रुखैया शेख हारून, फातिमा प्राइमरी स्कूल, फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल किरारपुरा। रुखैया शेख हारून मौजूद हो तो स्टेज पर आ जाए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। इसी के साथ अब आपको जो बेसब्री से इंतजार था जजेस के फैसलों का, कि जिन्होंने आपकी स्पीच के परफॉर्मेंस को देख के आपके फैसले तय किए, तो जिसमें स्पीच कंपटीशन में थर्ड प्राइज हासिल करने वाली तालिबा ठहरी तहुरा फातिमा शेख अमान, अजीम उर्दू प्राइमरी स्कूल सब्जी मंडी। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था कि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कर, वाजिद अली खसर के साहब से इनको इनाम दिया जाए। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। बहुत जोरदार तालियां हो जाए बच्ची के लिए। स्पीच कंपटीशन में सेकेंड इनाम की हकदार ठहरी, सेकेंड इनाम जो कि आपको देंगे इस इदारे के सदर काजी तौफीक अहमद साहब। सेकेंड प्राइज सानिया शेख समीर, इंदिरा गांधी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल। बहुत जोरदार तालियों से इनका वेलकम कीजिए, इस्तकबाल कीजिए, हिम्मत अफजाई कीजिए। जोरदार तालियां गूंजनी चाहिए। सानिया शेख समीर। सानिया शेख समीर
जो फर्स्ट प्राइज स्पीच कंपटीशन का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, फर्स्ट प्राइज हासिल किया है स्पीच कंपटीशन में, जिनको इनाम हमारे सदर जलसा देंगे वो है, धड़कने तेज, आखिरी इनाम है ये, अजीम उर्दू प्राइमरी सब्जी मंडी से शेख बुशरा शेख नईम, शेख बुशरा शेख नईम, अजीम उर्दू प्राइमरी स्कूल हिमायत बाग। जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इरादे जिनके पख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। इस तरह से इनामात का सिलसिला, अच्छा हाँ, इसी तरह जो पिछले 17 तारीख को अपना इस तरह का प्रोग्राम हुआ था, उसमें इंदिरा गांधी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल जूनियर कॉलेज की तालिबान बुशरा और हुमेरा अमान कुरैशी ने बहुत बेहतरीन अंदाज में एंकरिंग परफॉर्मेंस की थी। तो उनकी हिम्मत अफजाई के लिए कि आने वाले और इस तरह से मौके मिलेंगे जहां पे उन्होंने एंकरिंग करे, उनकी हिम्मत अफजाई के लिए उनको इनाम से नवाजा जा रहा है। बुशरा और हुमेरा जहां पर भी वो आ जाए, बेस्ट एंकरिंग या बेहतरीन अंदाज में इन्होंने एंकरिंग परफॉर्म की थी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बुशरा और हुमेरा जूनियर कॉलेज, इंदिरा गांधी उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस तरह से इनामात का सिलसिला खत्म होता है। इसके बाद मैं शुक्रिया के कलमात कहने के लिए हमारे इंदिरा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के अर्शिया में इसको मदू करती हूँ कि आए और शुक्रिया के कलमात अदा करें। सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी, सदर मौलमा साहिबा, मेरे साथी असातिज़ा इकराम, सरपरस्त साहिबीन और अज़ीज़ तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि ये जलसा इस्तक़बाल माह रमज़ान का इनेक़ाद करना हमारे लिए आसान कर दिया। हम मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी वाजिद अली ख़ान साहब को इनकी जामा तकरीर के लिए इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं और आपकी बेहतरीन अंदाज में की गई नेक नसीहतों और मशवरों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम सोसाइटी के सदर मोहतरम काजी तौफीक अहमद साहब और सोसाइटी के नायब सदर मोहतरमा नईमा सुल्ताना साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में हमारा भरपूर ताउन किया और इनके मशकूर व ममनून है कि उन्होंने तालिबात को अपने मुफीद मशवरों से नवाजा और इन्हीं की सरपरस्ती में ये जलसा कामयाबी के साथ मुकम्मल हो सका। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपका पुरशफ़क़त साया हमेशा कायम व दायम रखे। हम प्रिंसिपल शमा परवीन साहिबा और फातिमा उर्दू प्राइमरी स्कूल की सदर मौलमा कौसर मैडम साहिबा की शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपने कीमती औक़ात में हमारे प्रोग्राम की मुकम्मल रहनुमाई की। असातिज़ा की मेहनत और मौजूदगी के लिए मैं हदिया तशक्कुर पेश करती हूँ और तमाम तालिबात और सरपरस्त साहिबीन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने इस जलसे में शिरकत की और पुरसुकून समाअत की। अब मैं सदर जलसे की इजाज़त से इस जलसे के इख्तिताम का ऐलान करती हूँ। जितनी तुझसे हो सके इतनी इबादत इसमें कर, जितनी तुझसे हो सके इतनी इबादत इसमें कर, जाने मिले या ना मिले फिर तुझे माह रमज़ान। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।